या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु वअमिल लिमा बअदल मौत वल-आजिज़ु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा वतमन्ना अलल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन ग़ुरबिन व मिन अजमी। हजार बार बिछोयम दहन बमुश्क गुलाब। हजार बार बिछोयम दहन बमुश्क गुलाब। हनूज़ नाम तो गुफ्तुम हजार बेअदबी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल एहतराम हमारे कदम इज्जत मुसलमानानों तासुलवान कुरान की मुशान लवतीसा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाक मलगदरना यो हदीस पाक मा तिलावत कर अल्लाह रब्बुल इज्जत मा बंदी गुनाहगार सियाकार का लगभग के मुख्तसर अल्फाज सरा तो सही वेना था सही और दो ब्याह मंजूर था सही अमल की तौफीक रा नसीब की। मुहतरम 13 जुमा अगे नमक की जुमा दा अल्लाह जुल जलाल और दा अल्लाह दा पैगंबर दे इताअत खबर वा और बिया दा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार की दा जज़ाए फकीरे सख का तकूल आजिज़ी को अल्लाह ताला ता दुआ को दे मुतालिक बसलूर खबरें अर्ज हुई। इज़्ज़तमंद दुआ पे इबादत की और अहम इबादत दे दुआ दे इबादत मगज़ दे कोई इज़्ज़तमंद दे दुआ द कबले दो द पारा दे न कबले दो सूजुहात की और कबले दो वजूहात की बागी की यो खबर अदा दा डूबाए खबर अदा दा कि दुआ द कबले दो द पारा हलाल रिज़्क़ पकार है। शिकल दे इंसान पखेटा के हलाल प्राप्त भी हलाल रिज़्क़ भी हलाल जामाई भी हलाल द हलाल जिंदगी भी द हलाल कसब भी इज़्ज़तमंद अदा से बंदा दुआ करने की शिकल पखेटा के हराम प्राप्ति
داسې بنده دعا نه قبلېږي. او د هغې وجه دا ده د هر یو شي خپل څه اصول دي. دا لمونځ عمله کېږي چې دې ته ته اودس وکړې، دې ته بدن پاک کړي، جامې پاکې کړي، ځای پاک کړي، مخ قبلې ته کړي، نیت کول وکړي. نو دا د لمونځ دپاره شرایط دي چې شرایط موجود شو نو عزتمندو هغه شی به بیا موجود شي. او چې شرایط نه وي نو شی وجود ته نه راځي. دغه شانتې د دعا لپاره هم ډکه شرایط دي. لومبی شرط دا دی چې رزق دې حلال وي. که چېرې رزق حلال نه وي نو محترمو دغه دعا بیا نه قبلېږي. لکه چې یو سړی او بدن ووینځي، اودس وکړي، اوبه پلي کړي، نو دا اودس نه کېږي. یا د دا غسل ضرورت دی دی غسل وکړي، اوبه پلي کړي، دا غسل نه شي. یا د ده کپړې پلي کړي او ده په پلیتو اوبو باندې دا کپړې ووینځلې نو دا کپړې پاکې نه شوې. نو چې کپړې پاکې نه شوې، بدن پاک نه شو، اودس نه شو، لمونځ هم ونه شو. دغه حساب دی محترم. دعا دپاره دا شرط دی چې ستا د رزق حلال وي، ستا د جامه حلال وي، ستا د زندګي حلال وي، ستا د کسب معیشت حلال وي. ته چې د الله رب العزت په درګاه کې لاس پورته کړې نو الله تعالی به دعا قبولوي. او چې دا ستا مردار چې ستا په خټه کې حرام پراته دي، مثال تا د چا مزدوري ایساره کړې د دې وخت، مثال تا د چا نغلا وکړه، تا چا سره دوکه وکړه، تا چا سره سود خوري وکړه، تا د سود لین دی، تا حرام وکړل، ډاکه دې وکړه، غلا دې وکړه، جوالي دې وکړه، او هغه څه پیران ورته وخوړه، تا په بچو وکړو او بیا ته لمونځ وکړې، نو دا لمونځ کېږي. نو تا چې بیا دعا وکړه دا دعا به قبولې شوې. لکه څنګه چې په پلیتو کښو اودس وکړي او لمونځ نه کېږي، دغه شان دی چې تا رزق حرام وخوړه او رزق یې حرام استعمال کړ، نو که چېرې ته د هغې نه بس د دعا کېږي نو شکل دی د دعا دی. دعا ډېره لویه توجه غواړي. دعا د الله جلال په دربار کې عاجزي غواړي او دعا حلال رزق غواړي، حلاله کمایي غواړي. مرداره چې د تېښتې کې واچوي محترم دا دعا نه کوي. نو زمونږ او ستاسو د خپل رزق ته خیال وکړو، موږ د خپلې زندګۍ خلک په عاجزۍ باندې الله ته د شپې پاسې دعاګانې او کار نه کېږي. ولې نه کېږي؟ وجه په معلومه کې ده چې یو سړي ته یو تکلیف وي او ډاکټر ته لاړ شي، نو ډاکټر ته وایي پیسې به هر څه شته او پړونې پوه دی، دا چل دی، دا چل دی، دا چل دی، ازمېږي نه، سر راباندې ګرځي، دا چل کېږي، هغه چل کېږي. اول ټېسټونه وکړي، ټېسټونه ولې وکړي، د وینې ټېسټ ولې وکړي، د هډوکو ټېسټ ولې وکړي، یا نور څه ایکسرې، سی جي، سی ټي سکین یا ایم آر آی یا نور څه ولې وکړي. چې دا ولې وکړي او پاتې ولېږي، د هغې نه وروسته ورته وایي یاره قربان په تا کې بیماري ده، په تا کې تور زیړی دی، ښه دا به څه کېږي؟ دې دپاره به دا دوايي خوري او دې سیز نه به پرهیز کوي، نو تا ته به صحت میلاو شي. دغه شان محترمه رزق شته، جامه شته، خوراک شته، لباس شته، کور شته، بچي شته، سهولتونه شته، یخې ګرمې شته، بسترې شته، پورې بنګلې شته، کور شته، هر څه شته او سکون نشته. ولې نشته؟ نو ټېسټونه وکړه که نه، ډاکټر ته لاړ شه. ډاکټران څوک دي؟ محترم ډاکټران دا علما دي، دا فقیران دي، دا بزرګان دي. نو چې دی له لاړ شي دی به ته ټېسټونه وکړه، دی به ستا ټېسټ وکړي. څنګه ټېسټ؟ وګوري چې ستا رزق څنګه دی، ستا کمایي، ستا ګټه څنګه ده، حرام دي که حلال دي. سودي لین خو نه کوې، د سود کاروبار خو نه کوې، ګاڼه خو نه کوې، د چا حق خو نه دی والی، د چا مال خو نه دی ایسار
مزدور ته مزدوري خو دې نه دی اشاره کړې او بیا ورپسې داسې د الله حق موږ پابندۍ سره کې د الله حق ادا کړي روژه نیسي زکات د الله حق ادا ورکړي مثال د پیغمبر حق مثال د ګاونډي حق مثال د دینداري حق د دې جومات حق داسې د زناور حق تا په دې کور کې ساتلې د هغې حق دا حقوق پوره ورکړي نو ته به خپل ټسټونه ګوري چې تا کې څه کوي نو که چېرې ستا په رزق کې حرام ستا مزدوري د حرام وه ستا ګټه وټه د حرام وه ستا لباس د حرام دی ته د سود لین دین کې محترمه ته به بیمار یې ته نه ښه کېږي ته نه ښه کېږي ستا دعا نه قبلېږي ته جنت نشي ګټلی ته الله نشي رضا کولی ته پیغمبر نشي خوشحالولی ته دنیا او آخرت ځان له نشي اخیسته کولی او کامیابولی د ټولو مرضونو لومړی حل دا دی چې ځان د حرام نه بچ کړه هر پیغمبر چې راغلی دی نو هغه خپل قوم ته لومړی خبره کړې ده شرک مه کوئ او دویم یې ورته ګناه مخته کړی دی کوم ګناه کې چې مبتلا دي چې کوم ګناه کې مبتلا نه دي هغې ورته نه دی ښودی چې کوم ګناه کې اخته دي نو هغه ګناه یې ورته مخته کړی دی لوط علیه السلام خپل قوم ته د یو عادت خبره کړې ده او دلته شان شعیب علیه السلام ورته د نامدود د کمي زیاتي خبره کړې ده داسې هر پې چې چا شرک کو هغوی د کوم قوم شرک کو هغه پیغمبر ورته د شرک خبره کړې ده نو عزتمندو هغه ګناه چې کوم ته پکې مبتلا یې د دې نه ځان بچ کړه چې ګناه کې مبتلا یې نو که ته عبادتونه کې فایده نه کوي څه فایده نه کوي ځان به ستړی کوي څه مطلب یې نشته داسې نو بېکار دی چې سړی ځان ستړی کړي په عبادت باندې او اودسې دي دا کوی دی او په دې کې مثال په طور پلیتي پرته ده په دې کې مامر پرېوتی دی په دې کې کوترې پرېوتی دی په دې کې بل څه پلیتي پرېوتې ده هغه پلیتي پکې پرته ده هغه ته نه راوباسې او ته د بیا یې بوکې ترې راوباسې موټر دې ورته ورته اوبه ترې راوباسې لګیا دې اوبه ترې بهیږي دا کوی پاکېږي نه نه پاکېږي اول به ترې هغه پلیتي وباسې نو چې دې کې مثال په طور منګل پرېوتی دی هغه دې ترې راوایسته نو چې شل بوکې دې ترې راوایسته ورپسې زیات نه زیات 10 بوکې نو کوی پاک شو ٹھیک شو خو که چېرې دا منګل پکې پروت دی او دې ترې نه وباسې نو که ته د شلو په ځای باندې 100 بوکې راوباسې او که د 100 په ځای 200 راوباسې ته ورته موټر ولګې او د رویښه پورې دا اوبه وله ختمې کړې دا کوی نه پاکېږي دی به پلیتي دې کې اول دا پلیتي لرې کول غواړي عزتمندو دقه شان دی چې زمونږ او ستاسو په دې زمونږ ستاسو دا په دې خېټو کې حرام پراته دي چې دا حرام دې نه دي لرې کړي د ځان نه دا مردارې دې نه دي لرې کړي دا ګندونه دې نه دي لرې کړي عزتمنده که ته ډېر د نیکۍ کارونه کوې همدا ستا دا نیکي دا فایده نه کوي هله به فایده کوي چې اول د دې نه ځان پاک او صفا کړي نبي علیه السلام فرمایي د سود کاروبار چې څوک کوي د سود پیسې چې څوک کوي د ګاڼۍ کاروبار چې څوک کوي نبي الله جلال قرآن کې فرمایي لا تأکلوا الربا أضعافا مضاعفة تاسو سود مه خورئ د سود کاروبار نه کوئ او څوک چې حرام خوري او سود خوري یا د یتیمانو مال خوري انما یأکلون فی بطونهم ما یأکلون فی بطونهم الا النار الله وایي په خپله خېټه کې د جهنم سر وټ کې واچوي دی په خپله خېټه کې د جهنم اور واچوي ما یأکلون فی بطونهم نه اچوي دی په خپلو خېټو کې الا النار مګر اور د جهنم واچوي نو چې ته په حرام وخته یې یاره ته په سود باندې اخته یې څنګه به ته کامیاب شې دنیا به څنګه ښه شي نبي علیه السلام فرمایي چا چې د سود کاروبار وکړه د سود 1 روپۍ وخوړه د سود 1 روپۍ وخوړه نبي علیه السلام فرمایي 10 زناګانې چې وکړي د هغې ګناه نه کم دی د 1 درهم د ګناه نه زیات دی او بل حدیث کې راځي مشکات شریف حدیث دی ورپسې لګېدلی دی څوک چې د سود د ګاڼۍ کاروبار کوي او د دې پیسې وخوړې 2 روپۍ درهم یې وخوړه نبي علیه السلام فرمایي اویا ګناهونه یې وکړل په دې اویاو کې د ټولو نه سپکه ګناه په دې اویاو کې د ټولو نه وړه ګناه دا ده چې د خپلې سکم مور سره یې لکه چې زنا وکړه د خپلې سکم چې دی دې پیدا دی لکه د هغې سره چې زنا وکړه او دا یو کم اویا بیا د دې نه اوچت دي دا یو کم اویا دې نه اوچت دي دا پکې سپکه ګناه ده نو محترمه دا خلک په کم حال کې روان دي دا کم ځای ته ورسېد لکه دې ته ګناه نه وایي دې منافع ته او دې حرامو ته دې سود ته بس
طریقه باندې زه حاصله کړم بس خو چې پیسه په څه طریقه باندې میلاو شي او چې زه بس ډېر چې زه لکپتي یم چې کروڑپتي شم چې کروڑپتي یم چې رکپتي شم چې نور نور سیوا شي سیوا شي عزتمندو الله رب العزت موږ له یو موقع راکړې ده یو وخت راکړی دی او دا نه ده چې ته څه کې نه کوه بس چې څه تېر شو هغه یې شوه خبره خلاصه شوه الله ذوالجلال فرمایي ان ربک لبالمرصاد ګرځه ګرځه اخري به ما ته راځې ثم الینا ترجعون الله وایي ګرځه ګرځه اخري به ما ته رامخامخ کېږي بیا به درنه زه تپوس کوم د دې دنیا د زندګۍ به الله ذوالجلال صرف د موږ تپوس نه کوي چې دا موږ کړی دی که نه صرف د دې به تپوس نه کوي چې تا روژه نیولې ده که نه صرف د دې تپوس نه کوي چې مثال تا ذکر اسکار کړی دی که نه الله ذوالجلال به د هر څه تپوس کوي الله ذوالجلال فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره الله ذوالجلال فرمایي چا چې د ذرې برابر نیکي کړې ده نو پته به ورته ولګېږي وبه ویني چا چې د ذرې برابر بدي کړې ده نو پته به ورته ولګېږي وبه ویني الله رب العزت قرآن کې فرمایي دا
کپڑے راړي کپڑے ګران دي دلته لګي ارزان دي نو ملیشي کپڑے بول راړي ٹھیک شو او دې ماشومان له بس کې عنوان صدا راړي زکات ته لکېږي ان ٹھیک شو دې نه دې بازار ته دې ویری ته دې نه هی ته او دې ان ته ګرځي او دې چوکه ته ډېری لګي دې کباړ کپڑے وشتا پیزار وشتا د اصل برابر دي خیال کوئی د پیغمبر په حدیث کې څومره لوی چل دی اوس هغه مینا نه کنه پای کې استاد ضرورت سنن ملاويږي پای کې خو نمازي او رسول باندې خبرې ملاويږي دی وای دا مینا په لامر کسره کیږي دا به ګرمي کې چکر وو لګو هغه پورې بلارشم داسې بلارشم ګورم چې سړي بږي نو هغه مینا ده پای کې مرغان شته پای کې چرګان شته پای کې توتیان شته پای کې مداریان شته پای کې ماران شته پای کې باندې په تماشا شو امداري ته ودرې او هغه ټوکرای راځپړي دا پلانې مار دې دا دې مار دې په تماشا دې خوند بدور کوي او دا به جنگوم دا مارمنی سره جنگيږي دا مار نورې به جنگيږي دا مداسي چلکيږي دا مداس چلکيږي اخلاقي نه مخ کې دا یو دوی د تخیم نو هغه دې باندې هغه په خرڅ کې دې 500 روپۍ واخلي ا دې هغه دې کواشي دا بل دوی د ما سره دا چل دې دا نه نبي یې واخلي ا نبي بل او ماران اوړي راوړي ا دې په تماشا دې عزت مندو چې څو وخت تیر شو او دې په دان نه کويږي دې په خپل سر کې او چې څنګه وخت شو بس هغه ورو ټوکرا راوړي سوزدي کې وکړي تر پال راوړون کړي پر ورکړي او دې بس خبره خورا شو او دا دوايي دې دا واخلې دې په شابه دې لاس وړو د استوماني ويستا دې هم په نام نه کوي نو دې په تماشا چې ورګړ په تماشا شوم تماشا شوم دې هم په نام نه کوي دا هغه په ډول دې وسره روان شو چې را ماته کوئی ویل چې ګوړه راغله ماته کوئی چې سبزي راغله ماته کوئی چې بچو له کپڑے او پیزار او دا راغله خو چې ما څو کړل نو چې وی کتل نو پیسې نشته هغه د پاغه پونو باندې ورکړي هغه هغه ورکړي او چې دې په یو کتل نو میلام ختمه ده چې د پات را باندې سخرات راب سبزي یا سپاتې دي نه هغه څه خلکو ټول کړی دي څه کباړم باندې نه شي دي اجرامې جوړې شي دي او دا کپړو هم کې جوړې شي دي هغه سپاتې دي نو د سره پیسې نشته نو دې تک کشان بایو سره واپس شو دې کور تراله تک کشان تشو صرف پونا یې راوړې په جیب کې صرف پونا یې راوړې صرف ګولای راوړې دې چې راوړې ستاسو په خیال باندې دې چې کور تراله نشي د دې کور داخله بدل د خیرانې ستې نشي کی نو کوي وتا دا چې راوړې دې کې ناس دې په ډاډه وې دي چې ما له وټه راوړې نشي وې او کوی نو کاغه یو درالیون په کوزو سترګو وې او دې کله دا وې چې یا پګدا یا ترخه ده یا مال ته کې کومه ده یا دې چې ډېر دوی کار نه کړل 68 کیلو تا کړی ستې کتاب کې را مال کې کومه ده تا تاسو وکړل ته ته تاسو راړل تا موږ څنګه لګرې دا څه وایي دې دا خوراک د کوزو سترګو دې دا د خیرانې سترګې نشي کولای او چې کوم سړی دا ورته نه سودا وکړه او یې څه په مداریان څه کوم خپل کار راغلی اون خطا واسودای نو کلا وټي وټړلې اسې بشاره واړو د سیمخه تکې ناس کې کو دی او د شکایت راوړته کور تراغه دې لا کوڅه کې خلک ولا منډوي اول دا نو څوک د سامنے ولا وټه اخلي څوک ته سر څوک سر کور ته دغه کټه ولا وراوي لا سوینځه او وټه ولا راوي په ولا چا کې کوي کله دا نو کو له نو خريو کو کوئی کشم کوئی کا کاستره شوی دی ډېر ګرځېدل یې ستړي شوی دی کشم کو چې لګراون کی وری کارې کړې وټي راوړي کوم مقصد لته او مقصد یې کړې عزت مندو نبی اسلام فرمایي الدنيا سوق الاخره دا دنیا د آخرت لپاره دک شي په لور دک شي دی دلته راځي جیب ته الله پاک مال چولې کم مال یې چولې صحت درکړې دي ځواني درکړې ده دولت دې ایمان درکړې دي قران درکړې دي وخت درکړې دي رزق درکړې دي خوراک درکړې دي سکا درکړې دي وا او شپې درکړه آرام درکړه سکون درکړه دا ارسي درکړل په دې کلنسو نو کوټې دې وتړلې د حلال کوټې دې وتړلې د عبادت کوټې دې وتړلې د زکات او د خیرات او د صدقو کوټې دې وتړلې د خلکو د خدمت او د خلکو د دعا د مسکو کوټې دې وتړلې نو چې ته لړې نو چې کور ته ورسېږي کور د قبر ته کور یې کېږي
نو چې هلته ورسېدې نو محترمه څنګ کې ورکوز شوې او در باندې یو ټالۍ خاره واړوله. محترم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي دا خلک لا د قبر خوا کېږي چې فرشتې ورته راشي فیجلسانه او دې درانې ښکته وکېنئ او ورته ویې وایه بسم الله که خبره کوه یاره. نو چې دې څه وخت کېنئ خو چې د دې غوټو ته وګوري د دې عملنامې ته وګوري نو هغوی دته دومره ښکلي شکل کې راشي. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ورځ فرشتې ته مرګ کوي وایي ما ته ځان وښیه چې ته یو نیک بنده ته په کوم شکل کې راغلی چې هغې ورته ځان وښیو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې الله پاک د ټول عمر په نیکۍ کې تېر کړي او الله پاک ته د جنت در نه کړي هېڅ در نه کړي خو چې ستا دا دیدن درته نصیب شي نو دا ډېر لوی شی دی. څومره ښکلې ته ستا په لیدو خو زما زړه یا شباب باغ شو. څومره ښکلې دغه تا ته لکه صرف په لیدو باندې خلک پیسې ورکوي که نه. چړیاګر ته چې لړ شئ پارک ته چې لړ شئ تاسو پې پیسې ورکوئ دا په څه ورکوئ تاسو هلته څه کوئ نه سراړی نه څه جیب کې اچوئ نه صرف په لیدو باندې پیسې ورکوئ که نه. نو د پارک او د چړیاګر او د ځناورو په لیدو باندې خلک ټکټ ورکوي. نو د حضرت اسرائیل اسلام د ملک الموت هغه ښایست چې دومره دی د هغې په لیدو باندې ستا د عمل په لړ شي نو دا لږ دی. دومره ښایست الله درکړی دی او په بد شکل کې چاته راغلی هغه راته وښیه نو چې هغې کې ورته راغی نو هغه بېهوشه پرېوته او چې بیا هوش راغی ویې الله چې یو بدعمله ده د ده د بد عمل په بدل کې د جهنم مې راوځي او نه څه نه څه صرف دا چې وویني دا وله کافي ده. دومره دا څومره بد شکل دی دا څومره بدرنګ شکل دی. نو محترمه دی قبر ته ورسېد ملک الموت دا فرشتې ورته راشي خیرالې ستړي نه شي وشي دومره ښکلي وي دومره ښایسته وي ښکلی بوی ترې ښایسته خوشبویي ترې ځي او بیا یې کښېنئ او بیا ورته وایي وایي دا وایه بنده د الله بنده وایه دنیا ته تللی وي یو دوه دریو خبرو تپوس که نه کوو وایه انا هغه خدای ښه وایه څه خبرې به تپوس کړئ د الله باره کې وایه الله سره دې څه تعلق وو انا او دې تاسو خپله پوهیئ خو هغه تپوس دې په داسې ښکلې طریقه باندې کوي چې لکه په خپلې ورته ښایي داسې ورته کوي دی ورته الله الله دی الله سره بس ما دا ژوند تېر کړی د الله د رضا لپاره دی د الله د خوشحالۍ لپاره دی. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب دا مرګ په یو پل دی رسوي خپل محبوب لره محبوب ته خپل معشوق لره خپل عاشق معشوق ته رسوي. دغه شان د دې مرګ سره خو لیده زه الله ته راورسېدم ما خو د الله نه غوښته دا ورځ ما خو د الله نه غوښته دا ورځ چې کله به زه خپل حبیب دیدار وکړم د الله دیدار وکړم د الله ملاقات او دیدار او د خپل پیغمبر دیدار ماته خدای کله نصیب کوي نه نصیب کېږي څوک پورې چې مرګ نه ما غوښته دا ورځ د الله نه. نو محترمه ډېر په ښکلي انداز کې تپوس کوي د الله باره کې د پیغمبر باره کې او د الله جلال باره کې تپوس کوي د دین اسلام باره کې تپوس کوي هغې ولې جواب ورکړي. او چې بدعمله لړ شي نو محترمه د غوټې نه دي وړي که نه د سودانه ده کړې بازار کې وخت هسې پاس کړی دی د مداریانو په تماشه شوی دی د جایداد په تماشه و د بنګلو د موټرو په تماشه و پلاني دومره مال دی د پلاني خلکو هغه شمېرلي خلکو هغې ته یې کتل دا ګاډې دی او کټې دی او دا پټې دی او دا هر څه دقسې موترڼ او میرات پاتې شو هغه دې نه تش کور لاړه خپله چلته لړ غوټې وړي نه دي ځان سره څه کړي نه دي ځان سره څه وړي نه دي دی چې هلته ودانده شه خیره ایستلي ګوشي نشته مرحبا دې ورته نشته خیره دې تا څه وکړل دا ورته نشته وایه بد اوس لکه څنګه چې دغه مېلې د سړی راغی چې دې راوړي دی او دوی دا مټ سړکې نیولې دي دغه شان الله تعالی وایي وایي د جهنم فرشتې علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. الله تعالی فرمایي او د ایمان خاوندانو قوا انفسکم واهلیکم نارا ځان بچ کئ او د خپل آګایان بچ کئ ولې ځان بچ کئ د جهنم د اور نه د الله د عذاب نه ځان بچ کا خپل آګایان بچ کا. علیها ملائکة غلاظ داسې اور دی چې وقودها الناس والحجار د هغې خشاک پر انسانان دي او ګټې دي دلته چې ته اور بلې نو په ګیس باندې به بل کړي دلته اور بلې نو لرګي به ورته بلې دلته اور بلې نو کویله به ورته بلې الله وایي هلته چې اور بلېږي نو انسانان به ورته بلېږي
جوړیږي دا غي خشاک انسانان دي وقودها الناس والحجاره ګټي دي د جهنميانو د کافرانو د بوتانو دا ګټي چې دي نو دا بلاغي وروي دا بلاغي خشاک وي دا بلاغي خشاک وي لکه څنګه چې کویله ده لکه څنګه چې چونه ده دغه شان الله وایي ځان بچ کړئ تاسو ته پته نشته چې څومره سخت عذاب ده قسم دې که تصور کېدی شي قسم دې که ورته سیکنډ قدر ته ټینګ شي چې د الله جلال رحمت ته وګوري او د الله تعالی رحمت ته وګوري او د الله تعالی مهربانۍ ته وګوري او جنت ته وګوري نو قسم 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 دې که د هغې موږ څه کولی شو هغې سره چې هغه څومره ډېر دی خو چې دې عذاب ته وګورو ګورې دا هم د حق نافا دی محترم الله دې زموږ د حقیقت سترګې کولاو کړي دا خلک نښتې دی په حلال نه دی په حرام نه دی په پاک نه دی په پلیت نه دی څوک په سخته دی څوک په سخته دی مخې ته لوی الله تعالی وایي قرآن کې الله ذوالجلال فرمایي وایي تاسو ځان ته شاته مخې لویه رس پرېښودې ده هغه غټه رزم پرېښودې هغه هم هېره کړې ده ډېره دې په مخه اخیستې دې دنیا په مخه واخیستې د دنیا دې پړک پړک په مخه واخیستې څوک په څه اخته دی په ګناه څوک په څه اخته دی څوک په چغلۍ اخته دی څوک په غیبت اخته دی څوک په کنځلو بې حیایۍ اخته دی څوک په حرامخورۍ او فحاشۍ بریانۍ بېباکۍ بېغیرتۍ اخته دی څوک په پردي حق نښتی دی څوک په سود نښتی دی څوک په ګاڼه نښتی دی او دا دومره لویه رس ده ته مخې ته پرته ده لرې خو هم نه ده ته دور سوره به یې چې ته د 50 شو نور خو 50 نه یې نور خو ته 50 نه حسابېږي نو چې دا کوم 50 دې تېر شو نو تا په دې کې څه وکړل دا چې کوم 50 دې تېر شو نو په دې ته څه پوه شوې چې په دې باقي به ته پوه شې چې باقي کې به څه وکړي خدای دې زموږ د حقیقت سترګې کولاو کړي محترمو دا موږ څه کوو دا موږ به الله ته څه ووایو د دنیا د ښایسته کولو لپاره د مردارو په حالاتو کې بحث نه دی الله فرمایي او د ایمان خاوندانو ځان ورې بچ کړئ ځان بچ کړئ ورې کو صيغه د امر ده الله وایي کو ځان بچ کړئ انفسکم واهلیکم نارا هم ځان بچ کوم خپل اولاد بچ کا د جهنم د اور نه ځان بچ کړئ او نبی صاحب فرمایي دا د اور جهنم نه بچ کو او بشق التمره اگر که د کجوري په یو ټوټه ولیدي الله خوشحاله که په څه طریقه الله ته روغه وکړه الله ته وجه الله رضا کا بد مې کړي دي بس کړي دي الله نو چاته لاړ شم ګناه مې کړی دی نو کړی مې دی که خدای ګناهګار یم خطاکار یم سیاکار یم تورمخ یم خو لکه زما خو بل در نشته که نه نو که ته راته وایې چې کوشه ده روغ شه نو زه چاته لاړ شم زه چاته لاړ شم نو الله ذوالجلال ته چې وژاړي قسم دی الله دې غیرتي ذات دی مور ته چې ماشوم وژاړي نو که دا ماشوم هر څومره په غلطه دی هر څومره ضد کوي ناروا کوي خو مور یې بیا هم راجوب کې سینې ته یې واچوي یو سینه ورله خوله کې ورکړي او خیر دی بچی مې دی بچی مې دی بچی مې دی دا نه وایي چې بچی بد مې تا کړو نه نه ما بچی ما بچی الله ذوالجلال فرمایي ته بچي باندې هم ورسره مهربان دی زه په تا دا وایم نو نه زیات مهربان یم خو تا کې څه سر انسانیت شته ته خو ما ته راتاو شه که نه ته خو ما ته وژاړه که نه ته خو ما ته وغواړه که نه او دا ځان خو سم که که نه پلید خو نه یې که نه مردار نه یې که نه دا مردار یې بس که که نه دا ګندونه غلطې پلطې بس که او ما ته راشه او ما ته وژاړه الله وایي زه به یې ځان سره خپل نیکه خپل شوي بلدی زه به دې یاد څنګه دې پردی یار دننه په دربار ته خپل شوي الله وایي زه به دې یاد کړم زه به دې خپل کړم خو چې څنګه دې پردی یار دننه په دربار ته پردی نو څنګه دې ځان سره جوړ کړم چې سړی خپل شي نو کور ته به یې بوځي که نه نو چې پردی نو کور ته به یې څنګه ورتل نه کړي الله دې زموږ ستاسو د حقیقت سترګې کولاو کړي خدای پاک دې د حلالو رزق او د حلالو زندګي را نصیب کړي نو محترمو عرض مې دا کړو چې دعا د قبلېدو دپاره اهم شی چې دی نو هغه حلال خوري ده د حلالو رزق د حلالو لباس د حلالو جامه د حلالو زندګي نو چې بیا ته لاس پورته کړې الله پاک وایي لبیک یا عبدي زما بنده حاضر یې غواړه څه غواړې څه پکار دي
او چې ستا مرداره مردارې جنګونه پردي حقونه پردی مزدورۍ او مردارې او دا سود او ګاڼې او پردي حقونه دا څنګه به څنګه به الله پاک وایي چې نه کوي څنګه به الله پاک تا ته وایي چې وایه بنده تا رسېدل دا خو زموږ د خپل لاسه کار دی الله دې ما او تاسو عمل توفیق را نصیب کړي او خدای پاک دې موږ تاسو ټول د هر قسم نبي علیه السلام فرمایل اخر وخت کې به ټول خلک سودخواره شي او که سودخور نه وي نو د سود بخار ورته رسېږي نو داسې یو وخت راغی چې ټول خلک سودخواره شي او که سود نه کوي څوک نو موږ ته خپل شیخ صاحب الله دې علیه کې رحمت کړي مادر ولي صاحب الله دې علیه کې رحمت کړي هغوی به وي که سودخواره نه یو نو د سود بخار راته را رسېږي داسې کور نه وظیفه راوړو چې هغه سودخواري وي موږ ته بخار راورسېده بړاس راورسېده که نه بوی راورسېده نو موږ داسې په حالاتو ته راورسېدو بس په دې کې یو الله طرف ته متوجه کېدل الله نه غوښتل الله ته ژړل خو د خپل رزق محترم ډېر خیال وساتئ د خپل رزق خصوصا ډېر خیال وساتئ د پردي حق ډېر زیات خیال وساتئ الله به خپل حق معاف کړي خو پردی حق او پردی رزق او پردی مال خوړل پردی حق وال دا ډېره لویه تباهي ده او لږې راځي پس زموږ د دنیا د رخصتېدل دي دا د خبره وي ژرنده کې د پلار د نبوار ده نمبر په نمبر روان یو څوک رانه مخکې لاړل څوک راپسې دي او مونږ بس لږې راځي پس په بیا زمونږ هېڅ درک نه لګي څوک راپسې د دعا به هم یایي یا ولي نو چې خپله مونږ کار روان دی راپسې هم څه وي نو چې زمونږ په حال څه الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي واخر دعوانا الحمدلله